الگ ہے اور اسلام الگ ہے. اسلام میں عقائد والی چیزیں، ایسی چیزیں جو گناہ کی ہے، ایسی چیزیں جس سے ایمان خراب ہوتا ہے، ایمان چلے جاتا ہے، بھلے سے کتنا بھی جگری دوست ہو، ہم اس کے بہکاوے میں آ کے گناہ والا کام اور ایمان کو ختم کرنے والا کام کبھی نہیں کریں. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس طریقے کی عبادت نہیں کرو گے جس طریقے کی میں کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، تم کو جو کرنا ہے وہ کرو. وَلِيَ دِينُ، اور میرے لیے میرا طریقہ ہے. میرے نبی نے، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنے تہوار بتائے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، هَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے 2 تہوار ہیں. ہر قوم کا ایک خوشی کا دن ہے، تہوار ہے. ہمارے لیے کتنے خوشی کے دن ہیں؟ نمبر 1 پر عید الفطر اور نمبر 2 پر عید الاضحیٰ. قربانی کی عید اور رمضان کی عید، یہ خوشی کے دن ہے. اور ایک جمعہ کی عید، ہفتے کی عید. باقی کنڈے گرنے اور یہ سارے کام ہمارے اسلام میں نہیں، ہمارے طریقے میں سب چیزیں نہیں. اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو کیا کرنا ہے؟ بولو، بچانا ہے. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو ایمان بچا کر لے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. تو اپنے ایمان کو بچانا یہاں بتایا گیا کہ دوستی کے چکر میں اور محبت کے چکر میں ہم اپنے ایمان کو کھو نہیں بیٹھتے. ایک جگہ کا واقعہ ہوا، وہاں 10-12 لوگ وہ جو ہے تو تہوار کے اندر گنپتی کے تہوار میں پہنچ گئے، آرتی اتارنے لگے. گناہ شرک کفر ہے. تو میرے بھائیوں، اس طریقے کے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. قرآن نے فرمایا کہ آپ کہہ دو اے حق کے منکرو لا اعبد ما تعبدون، میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. عبادت صرف کس کی ہوں گی؟ اللہ. عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کیا کرے؟ سجدہ کرے. علماء نے ذکر فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. کتنی؟ 5. اسلام میں کتنی چیزیں؟ 5. نمبر 1 عقائد اور ایمان، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 معاملات. ایمان اور عقیدہ اگر سلامت ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر ایمان اور عقیدہ خراب ہے تو سب کچھ کیا ہے؟ بیکار. قرآن میں ہے مشرکین نے جب ان کی حکومت تھی تو کعبے کو انہوں نے بنایا اور حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. کعبہ بنانا کتنا بڑا کام ہے؟ بڑا کام ہے کہ نہیں کعبہ بنانا؟ جہاں لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. حاجیوں کو پانی پلاتے تھے وہ مشرکین. اسی طریقے سے انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا اگر آخرت میں حساب ہوگا تو ہم اس کی برکت سے کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے، بھلے سے ہمارے پاس ایمان ہو یا نہ ہو. قرآن نے کہا کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کی سب سے بنیادی شرط اور روح کیا ہے؟ ایمان. تو ایسے تہواروں کے موقع پر ہم اپنے ایمان کو خاص طور پر کیا کریں؟ بچائیں. اس کو کیا کریں؟ اپنے ایمان کو بچائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. تو کفر پھیل جائے گا. کیا کام کیا اس نے پتہ ہی؟ لائک کر دیا، ایک بت کی پوجا کرنے والے کو لائک کر دیا، کمنٹ کر دیا. تو یہ گویا کہ اس پر رضامندی اور کفر پر رضامندی سے اور راضی ہونے سے انسان کس میں چلے جاتا ہے؟ کفر شرک میں چلے جاتا ہے. اس لیے حج
खाने काबा बनाना और हाजियों को पानी पिलाने वाला काम था, लेकिन ईमान नहीं था तो कुछ भी काम नहीं आया। एक तरफ एक आदमी था, उसने देखा कि एक कुत्ता जो है तो प्यास के मारे क्या हो रहा है, सिसक रहा है, मिट्टी खा रहा है, तो उसने पानी निकाल के उसको पिला दिया। अल्लाह ने उसकी क्या कर दी, कुत्ते को पानी पिलाने में मग़फ़िरत कर दी, इसलिए कि उसके पास क्या था, बोलो ना क्या था। तो ये आयत बता रही है हर चीज का सौदा चलेगा, लेकिन ईमान और इस्लाम और अकाइद और आमाल का सौदा नहीं चलेगा। ऐसे काम जिससे ईमान चले जाए, अकीदा खराब हो जाए, जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए, वो काम चलने वाला नहीं। दुनिया में सबसे महबूब चीज इंसान को माँ बाप है। क्या है, अरे क्या है बोलो ना, माँ बाप, माँ बाप। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास एक बहुत बड़े सहाबी थे। उनकी वालिदा को जब मालूम चला कि मेरा बेटा मुसलमान हो गया तो वो नाराज हुई, बहुत गुस्से में हो गई। उसने कहा ला आकुलु वला अशरब, मैं पीऊंगी नहीं और खाऊंगी नहीं, ऐसे मर जाऊंगी जब तक कि तू इस्लाम से फिरता नहीं। माँ भूखी है, माँ प्यासी है, एक तरफ माँ का मसला है और एक तरफ ईमान और अकीदे का मसला है। कुरान करीम ने आयत उतारी, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने वालिदैन के साथ इंसान को उसने सुलूक करने का, अच्छाई करने का मामला हुक्म दिया। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप क्या, अगर माँ बाप कुफ्र और शिर्क और गुनाह के काम पर आमादा करे, फला तुतिअहुमा, तो उनकी बात मत मानना। माँ बाप को नाराज करना पसंद है, लेकिन अल्लाह को नाराज करना पसंद नहीं है। ईमान और अकीदा कितनी बड़ी चीज है। वही जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बी इल्मुन फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा, उनके साथ भलाई का मामला करना, लेकिन कुफ्र शिर्क वाला काम मत करना। ऐसे नबी को बताया जा रहा है कि ये लोग आपके पास आए, मीठी चौड़ी चकरी बातें कर रहे हैं कि एक साल तुम हमारे माबूद की इबादत कर लो, हम एक साल तुम्हारे माबूद की इबादत कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ये काम ईमान बेचने का और अकीदा खराब करने वाला, ईमान चलने वाला नहीं है। अब हम अपनी जिंदगी में गौर करें कि कितने अमाल ऐसे होते हैं हमसे कि जिससे ईमान और अकीदा क्या हो जाता है, चले जाता है। तो उनमें से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। इसलिए बहुत सी मर्तबा क्या होता है, घर में बूढ़ा रहता और नौजवान क्या हो जाता है, अरे बोलो ना, इंतकाल कर जाता। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो वो घर में बूढ़ा, वो बोलते हैं, दूसरे औरतें बोलती कि इसको उठा लेता और इसको रख देता, तो ये कुफ्र वाला काम है। अल्लाह को मालूम है कि बूढ़े को रखने में क्या है और जवान को उठाने में क्या है। ये हिकमत कौन जानते हैं, अल्लाह। कभी इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो नाउज़ुबिल्लाह इंसान बोलता है कि अल्लाह को मुसीबत के लिए हमारा ही कर दिखा। ये करीमे क्या है बोलो, कुफ्र, गुनाह है। इसलिए हदीस में आपने भी सुना होगा, जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान को क्या करो, ताजा करो। सहाबा ने पूछा कैसे ताजा करेंगे, तो कसरत से क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस ध्यान के साथ कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद के तरीकों में 100% क्या है, कामयाबी। तो जब ये सूरत पढ़ी जाए तो ज़हन में ये तसव्वुर करो, कुल ए नबी कह दो, या अय्युहल काफिरून, ए हक के मुनकिर मेरे दोस्तों। अगर कोई दोस्त है जो इस्लाम से हटा हुआ है, वो आपका दोस्त है लेकिन हक का मुनकिर है, तो उसको कहो ला अअबुदु मा तअबुदून, जिस चीज की तुम इबादत करते हैं दोस्ती में मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूं। जिस तरीके को तुम अब पसंद कर रहे हो दोस्ती में, वो तरीका मैं पसंद करने वाला नहीं हूं। वो चीज मैं खाऊंगा नहीं, उस चीज में मैं इन्वॉल्व होऊंगा नहीं, उसको मुबारकबादी पेश करूंगा नहीं, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम भी इस्लाम के तरीकों को पसंद नहीं करने वाले। वला अनअम, ये जब जहन में जब रहेगा और ये बात जहन में रहेगी
پھر انسان کبھی بھی اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں ارے بولو نا بھائی کرے گا. ایمان کے لٹیرے اور